बंधन परै कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, मेरे लिए ये माण वाली गल है कि अज मैं गुरुद्वारा साहिब रामगढ़िया सिख सोसाइटी विखे मैं समझदा कि जिथे सिखां बारे अक्सर ये गल कही जाती है कि असी इतिहास बनाया जरूर है, इतिहास सांभिया नहीं। बीते च भी ये गल सच है ते अज भी जदों सिखां दे विच हज़ारां दी गिणती च PhD मास्टर्स ते वड्डियां वड्डियां डिग्रियां वाले ते 5-6 यूनीवर्सिटीज़ पंजाब च ते 5 मिलियन तो ज्यादा सिख दुनिया भर च बैठे। अज जो साडियां अखां सामने पिछले 3-4 दहाकियां च वापर रहा है उस बारे भी ना असी सांभ संभाल कीती है, ना उस दे ठीक टैक्सट नूं कॉन्टैक्सट नूं समझण दा यतन कीते। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े अच्छे अंदाज दे विच 18वीं सदी दा जिहड़ा साडा अंदरूनी ढांचा सी ते इस दे बावजूद साडियां जित्तां ने प्राप्तियां ने उस दे बारे जिक्र कीते। बहुत वार जदों असीं कलैक्टिव लीडरशिप की गल करते हैं, सांझी लीडरशिप, और मैं समझदा भी एक जिहड़ा मिसनोमर जां मिस स्टेटमेंट सिखां च अज भी दित्ती जाती है कि जी सिख किहदे मगर लगन, सिखां च तां कोई लीडर ही नहीं है। तो ये मैं समझदा भी एक बड़ी गलत बयानी है। जे असी 18वीं सदी वाल नज़र मारीए इस कोई शक नहीं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर वो साडे पहले जरनैल जिन्हां दी चोण 10वें पातशाह ने आप कीती, सैकड़ियां मील दूर जाके उन्हां नूं नगारा निशान साहब 5 तीरां दी बख्शिश ते उस दे नाल 5 सिखां दी कौंसल जिहड़ी कलैक्टिव लीडरशिप दी गल है वो दे के तोरिया। और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि 1716 च बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत हुंदी है ते उस तो बाद लगभग 15 साल का समा इस किस्म का है जिन्हों जे अज दी अंग्रेजी च कहना होए ते डेड साइलेंस इन पंजाब, जिवें अज दा माहौल पंजाब च बनया होया है। सैकड़ियां घटनावां गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबी दियां होईयां ने, सिखां दे विच कन्फ्यूजन है। एक हकूमत नूं तुरदा करके असी समझदे सी कि दूसरी आ गई, शायद इहदे चों कोई राहत निकले, फिर असी तीसरी वाल ध्यान धरदे हैं। पर अपनी इंट्रोवर्ट पावर या अपनी शक्ति जिहड़ी गुरु ने पंथ दे विच रखी हुई है, अपनी किस्मत आप घड़न दा हक लैण दी, उहदे तो असी बेखबर हैं। इवें ही जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो बाद लगभग 15 साल का समा वो सी जिहदे च सानूं लगदा सी कि साडी गल मुक गई। ते जे पंजाब दे विच कोई गेम चेंजर गल बनी, महाराजा रणजीत सिंह दे चढ़ाई करन तो बाद 10 साल सिख राज का की हाल होया ते 1846 दी पहली एंगलो सिख जंग एक लड़ाई दे नाल असीं वो सब कुछ गवा लिया जो सारी 18वीं सदी च 100 साल स्ट्रगल करके असी हासिल किया। ये वाहद लीडर की गल है। एक लीडर की जिहड़े गल करते ने उन्हां नूं ये समझण दी लोड़ है कि बेशक इतिहासक वेरवे असी देखते हैं कि आपसी वखरेवें भी सन, आलू वालिया मिसल रामगढ़िया मिसल च टकराव भी सी, दूसरिया मिसलां भी पार्टीसन कदे इधर कदे उधर गुटबंदियां भी सन। पर इस सब दे बावजूद जिहड़ा कानसैप्ट सरबत खालसा दा निकलिया है, अकाल तखत दी छतर छाया थले कलैक्टिव लीडरशिप दा निकलिया है, उदा नतीजा सी कि 18वीं सदी दे इन्हां मिसलदारां ने इक्को वेले 3 दुश्मनां दे नाल टक्कर लई इक्को वेले। और ये वो पीरीयड सी कि दरिया इंडस तो लैके जिन्हों दरियाए सिंध कहंदे ने, जिहड़े इनफैक्ट जदों असी पंजाब दी गल करदे हैं ते वो इंडस तो ही साडा जिहड़ा शुरू हो जांदा है।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਬਕ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਬਕ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ 250-300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਵੈਪਨ ਸਰਟਨਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਐਂਟਰੈਂਚਡ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈਰਾਨ 'ਚੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਜੜ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਹੈ। ਤਾਊਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਤੇ 1739 ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1783 ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਊਆ ਜਾਂ ਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਖਾਸ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 1604 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, 1590-92 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫਿਰ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1783 ਲਗਭਗ 108 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਟਦਾ। 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ 30,000 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਾਲਨੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 30,000 ਹੀ ਅਦਾਲਤ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ 30,000 ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਸ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ, 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸਜਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਰਮਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 83 ਬੁੰਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ 1925 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 83 ਬੁੰਗਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਟਾਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ 1700 ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 92-93 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਕੋਈ ਤੈਮੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ, ਕੋਈ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ 2 ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚਾਹੇ, ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਲੈਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ ਹੈ, ਟਿਲਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੇੜੇ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੋਲਜਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 17 ਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਮਰਾਠੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਹੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ, ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੱਖਣੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਕੋਟ ਚੜੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੂਰਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ 3 ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਮਰਾਠੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ 2200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਠਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ,
महाराजा रणजीत सिंह बहुत बहादुर सन, कोई शक नहीं है। 3 जनरेशनां उन्हां दे राज नूं अज असीं कोट करदे हैं खालिस्तान दा राज कहण लई भी। लेकिन एक गल याद रखिए, हमेशा अमरीकना दे भी एक एक्सप्रैशन है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बैस्केट, कि एक टोकरी च सारे आंडे ना रखो। कलैक्टिव लीडरशिप वाले लड़दे भिड़दे भी उन्हां ने कलैक्टिव पावर कायम रखी, पर जदों ताकत दा सेंटर अकाल तख्त तो महल च गया, लाहौर दे विच पैलेस दे विच डोगरे आ वड़े, मिस्र आ वड़े, ते जिथे पैलेस आएगा उत्थे पैलेस इंट्रीग आएगी, साजिश आएगी, ते जिथे साजिश है उत्थे एंड होएगा। अज भी मैं ये महसूस करदा कि जदों असीं अपनी होनी सिरजण दे लई 5 मिलियन सिख दुनिया भर च बैठे ने, एक साडी ताकत बनी है, दुनिया च रैकगनिशन है। वो कैनेडा होए, अमरीका च US कांग्रेस होए, इंग्लैंड च 9 जून नूं वोटां पैणीਆਂ ने। ऐतकी पहली वार है कि 4-5 सिखां नूं लेबर पार्टी ने जिहड़ी है टिकट दित्ती है। असीं वध रहे हैं अगे वल, और इस गल वल बहुता ना फिक्र करिया करिए जी असीं लड़दे हैं, जी असीं फलाना करदे हैं। मैं समझदा कि फोकस जे एक गल ते रहे, थोड़े बहुत मतभेद होने ने, परिवारां च नहीं असीं लड़दे, भरावां च नहीं हुंदा, घर होए, जायदाद होए, कबीलिਆਂ च नहीं लड़दे। पर जे इस गल दे उत्ते फोकस होए, जिवें वड्डे घल्लूकारे वेड़े लड़न पिंड वाले सरदार भी सिर जोड़ के बैठे सी, ते सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने यह स्लोगन दिता सी कि मिसल वंड अब कबहू ना पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। कि इस वेले चैलेंज ये है भी तुसी पंथ नूं किवें सेव करना है। और मैं ये समझदा कि साडे सामने 30 मिलियन सिख कौम दी डेस्टिनी, बेशक वो पंजाब दी धरती ते है, बाहर भी साडी पछाण है, पर असीं अपनी ताकत नूं गुरु चरनां दा सहारा लैके जिथे असीं अपनी विगड़ी नूं सवारना, उत्थे जिहड़ा साडे जिम्मे काम गुरु कलगीधर पातशाह ने रखिया होया है, कुल इंसानियत दे लई खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। सतगुरु रहमत करन, ये चंगा उद्यम उपराले। और ये अफसोस हुंदा है कि भी अज साडे एडे वड्डे जरनैलां दे दिन मनाउण दी गल उन्हां भाईचारिਆਂ तक ही महदूद रह गई है। ये साडे पंथ दे नायक ने, और चाहिदा ये है कि असीं सारे ही जिहड़े साडे कलैक्टिव लीडरशिप जिन्हां ने दित्ती, उन्हां दे जीवन दे उत्ते फोकस करदे हैं, पंथक पद्धर दे उत्ते जिहड़ा वो दिन होण। इस रुझान ने काफ़ी उदासी भी पैदा की है, पर कुल मिला के मैं समझदा कि वो समा जरूर आएगा जिथे बीते दे इतिहास से फख्र करते हैं, उत्थे जिहड़ा जात पाती कोड़ बड़े माड़े अंदाज दे विच साडे च आ वड़िया, इहदे तो भी साडा छुटकारा होएगा। महाराज रहमत करन, वो दिन दूर नहीं जदों दरियाए जमुना तो वाघा तक खालसा अपनी डेस्टिनी उवें ही सिरजेगा, अपना फादरलैंड, अपना मदरलैंड उवें ही लिबरेट कराएगा, जिवें 18वीं सदी च भारी चुनौतियां दे बावजूद खालसे दे दलां ने मुगलिया सल्तनत, अफगान ताड़वी और जिहड़े एक्सपेंशनिस्ट मराठे सन, उन्हां सारियां तो लिबरेट करा के वो पंजाब सिरजिया, जिस पंजाब दी धरती नूं प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदे ने, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। इन्हां शब्दां नाल किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। बहुत बहुत धन्नवाद। मैनूं पता है कि जदों सडन प्रोग्राम कोई रखिया जाता है, कईयां दा टाइम कट्टिया जाता है। भाई अवतार सिंह जी कल न्यू जर्सी दी पैरेड च आए, उन्होंने दस्सिया कि असीं रखिया कल सर जस्सा सिंह रामगढ़िया दी याद नूं समर्पित दीवान, ते मैं कहा जी मैं जरूर हाज़री भरांगा। और मेरे लिए खुशी वाली गल है। और TV 84 जिहड़ा कि अज एक पंथक चैनल के तौर पर पंथ की आवाज़ बने, बहुत सारे तुहाडे प्रबंधकां दे और इस दे नाल संबंधित साउंड बाइट्स भी लाए ने, और सारे इस नूं असीं TV 84 ते फुल कवरेज भी देंगे। मैं खिमा चाहता कि मैनूं दीवान चों हुण जाना पैना है। मैनूं ये चंगा नहीं लगता हुंदा, मैनूं कदे वो रागी कथावाचक चंगे नहीं लगते जिहड़े अपना बोल के तुर पैंदे ने, पर क्योंकि बाबा मक्खन शाह बड़े इंतजार कर रहे हैं तो असीं उहनूं कवर भी करना है, जाना भी है, इसलिए मैं मुआफ़ी चाहता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।